तो आओ साध संगत जी, अगला सवाल जिहड़ा है वो सिख इतिहास नाल रिलेटेड है, क्योंकि सिख इतिहास बारे मैं बेनती करते हैं कि ये आम तौर पर कहा जाता है कि साडी कौम ने इतिहास सिरजिया बहुत है, लिखिया बड़ा घट। तो जिहड़ा लिखिया भी है उह उहदा बहुता हिस्सा जिहड़ा है वो अनमतियां ने लिखिया है, भाव अदर दैन जिहड़ी साडी कम्यूनिटी तो उन्होंने लिखिया। तो इस करके उन्हों का नज़रिया तो अपना ही होएगा। यही कारण है कि असीं देखते हैं कि बहुत सारिया थावां ते इतिहास विच बड़ियां जिहड़ियां ने वो स्वै विरोधी गल्लां मिलदियां ने, और कई गल्लां ते ऐसियां ने जिहड़ियां कि बिल्कुल गुरबत विरोधी भी ने, बेसिक विचारधारा के खिलाफ भी ने, पर वो राइटर्स ने लिख दित्तियां उदां ही चल रही। और मैनूं खिमा करना, मैं समा लै रहा, मैं एक गल कहनी जरूर चाहुंदा कि जो हो गया सो हो गया। हुण भी तुसीं देख लो कि अज की तरीक च ही साडे इतिहास नूं तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी सामने आ जाती है कि फलानी थां ते लिखता, फलानी थां ते लिखता। तो साडे इतिहास के नाल छेड़छाड़ की जा रही है। क्यों? उसका कारण यह है कि साडा जिहड़ा विरसा है, साडा जिहड़ा इतिहास है, वो बड़ा वडमुल है। तो वडमुली चीज़ तो हर एक की अख होंदी है, तो इस करके उहदे च रलगट करना जिहड़ा वो सैवन है। पर लोड़ तो यह है कि असी आप जिहड़े ने असी आप उहदे बारे अवेयर रहीए, जागरूक रहीए, जागते रहीए, तां जे साडे इतिहास से कोई छेड़छाड़ ना करे। पर उहदे नाल ही बड़ा जरूरी है कि असी आप इतिहास जो सिरजना है, वो साडे इतिहासकार जिहड़े ने वो बड़ी दयानतदारी दे नाल उस इतिहास नूं लिखण। सो इतिहास का सवाल आया, मैं इस करके चार लफ्ज़ आप नाल साझे कीते ने, क्योंकि अज की तरीक विच ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि असीं अपने इतिहास नूं किवें संभाल के रखना है उहदे सही स्वरूप दे विच। क्योंकि अज जिहड़ा मीडिया का युग आ गया है, इहदे ते तुसीं देखो कि जो किसी का दिल आंदा है वो आपां जिसले खोलते हैं नैट, जिसे का कोई भी दिल आंदा है वो अपनी चीज़ लिख के उत्ते पा दिंदा है। ते असीं आम मेरे वर्गा समझदा भी यही ठीक है। सो ये लोड़ है जिस वेले असीं कोई इतिहास की गल देखीए, भावें किसी की भी लिखी होवे, भी आया वो गुरबत गुरबाणी की कसवट्टी ते पूरी उतरदी है? क्या साडे सिੱਖੀ दौर रीतां सिद्धांतां दे नाल मिलदी है? जे नहीं मिलदी तो समझ लो भी गड़बड़, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई गल गड़। खैर मैं तुहाडा समा नहीं लैंदा, मैनूं खिमा करना जिहड़ा लै भी लिया। सवाल है जी बई गंगू रसोईया सी कि मसंद सी? मैं रिपीट कर रहा जी, गंगू जिहदे बारे आम आपां, क्योंकि हुण शहीदी पंदरवाड़ा भी चल रहा तो इहदा जिक्र सारे आउंदे ने, तो बड़े मतलब प्रॉपर टाइम ते ये सवाल सानूं आया कि गंगू रसोईया सी कि मसंद सी। तो तेजिंदर सिंह जी आप जी नूं बेनती है भी आप कृपा करके ये पूरी तरह खोल के समझाओ बई ये की माजरा है। तेजिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फतेह। की फतेह। जिमें आप जी ने हुणे ही मैंशन किया है कि सिख इतिहास सिखा ने बनाया है लेकिन संभालिया नहीं, और समय समय दे विच अनमतियां ने साडे इतिहास लिखण लग्गिया जो शरारतां कीतियां ने जान बुझ के, ਉਹਦੇ नतीजे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ बड़े साडे सामने आ रहे हैं कि साडे घरां दे विच ਜਿਹੜੀ मर्यादा मान मर्यादा है या इतिहास ਜਿਹੜਾ है वो गलत तरीके नाल साडे घरां दे विच ਜਿਹੜਾ है वो प्रवेश कर चुका है। और बहुते लोग ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। तो इस करके मैं बेनती करा कि ये जो गंगू वाली जड़ी गल है इस बारे भी ये विचार करना बड़ा जरूरी है, नखेड़ना जरूरी है कि वो रसोईया सी या वो मसंद सीगा कि या गंगू ना दा इतिहास दे विच कोई जिक्र नहीं आया। एक मनोकल्पत जड़ी है वो एक ना ऐड कर दिता गया उन्हां वल्लों। ते एक ये भी इतिहास दे विच ये भी जिक्र आंदा है कि वो शायद ब्राह्मण श्रेणी नूं दे अगेंस्ट करने वास्ते वो ब्राह्मण जड़ा करैक्टर जड़ा है वो एक जड़ा कढ़िया गया है। तो आओ असी इस गल नूं समझीए कि वो मसंद सीगा या वो रसोईया सीगा। ते सब तो पहला असी गल डील करने आ कि वो रसोईये दी गल जड़ी करदे हां कि गंगू ब्राह्मण बारे ये दस्सिया जांदा है
ਕਿ ਉਹ ਸਹੇੜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ ਇਹਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਘੜੰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਜਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਾਲਪਿਕ ਪਾਤਰ ਘੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਧੂਮਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾ 5946 ਤੇ 5957 ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾ 5946 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕੋਈ ਸਹੇੜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਸੰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ 5947 ਔਰ 5948 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਕਲਪਤ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੰਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਪਟ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਟ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाकई ये कपट एक ऐसी माड़ी चीज़ है कि कोई भी माड़ा काम करवा सकता है। तो गुरु घर नाल भी कपट कमाने वाले हमेशा चलते रहे ने और ये शायद कोई कुदरत का नियम ऐसा है जिथे फुल कंडा है। तो ये वीर जी ने सानू ये दसिया है, क्योंकि आम तौर पर ये गल्लां चलदियां ने कि गंगू रसोईया सी या कुछ है। तो वीर जी ने दसिया कि क्योंकि लंगर प्रथा सी ते गुरु साहब ने कोई अपनी सैपरेट किचन नहीं बनाई। तो बहुत बहुत वीर जी आप जी का धन्यवाद है